नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत विच इथनॉल प्लांट का कीता उद्घाटन। कहा कि प्लांट देश विच जैविक बालन के उत्पादन अते इस दे इस्तेमाल नूं हुलारा देवेगा। जगदीप धनखड़ अज देश के 14वें उप राष्ट्रपति वजों सहुं चुकणगे। जस्टिस उदय उमेश ललित देश के अगले चीफ जस्टिस नियुक्त। रखड़ पुन्निया का पवित्र त्यौहार अज समुचे देश विच पूरे उत्साह नाल मनाया जा रहा है। पंजाब विच लंपी स्किन की रोकथाम ते निगरानी लई मंत्रियों के समूह का गठन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विश्व जैविक बालन दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही हरियाणा के पानीपत विच 2G इथनॉल प्लांट राष्ट्र नूं समर्पित किया। इस मौके अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विच इस वेले 400 करोड़ लीटर इथनॉल का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जैविक बालन हरियाली लियाउण वाला बालन है अते इस दे इस्तेमाल नाल वातावरण नूं बचाउण विच वधेरे मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुदरत की पूजा करन वाले साडे देश विच जैविक बालन नूं वातावरण अते कुदरत की रखिया करन वाला मनदे ने। उन्होंने कहा कि जैविक बालन नाल किसानां नूं एक दो नहीं बल्कि वधेरे फायदे होणगे। उन्होंने कहा कि जैविक बालन किसानां लई पराली साड़न कारण होण वाली परेशानी की थां ते आमदन का जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि इस प्लांट नाल हरियाणा अते दिल्ली विच प्रदूषण नूं घटाउण विच मदद मिलेगी। की पूजा करने वाले हमारे देश में बायोफ्यूल या जैविक ईंधन प्रकृति की रक्षा का ही एक पर्याय है। हमारे किसान भाई बहन तो इसे और अच्छी तरह समझते हैं। हमारे लिए जैव ईंधन यानी हरियाली लाने वाला ईंधन, पर्यावरण बचाने वाला ईंधन, आप किसान भाई बहन तो सदियों से इतने जागरूक हैं कि बीज बोने से लेकर फसल उगाने और फिर उसे बाजार में पहुंचाने तक किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देते। किसान अपने खेत से उगने वाली हर चीज उसका बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हां लोकां लई सियासी स्वार्थ लई शार्टकट अपनाउण दी तांग अते समस्या नूं टालण दी आदत हुंदी है, वो कदे भी समस्यावां दा हल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुफ्त चीज़ां दा ऐलान करन नाल देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इस मौके ते केंद्रीय कुदरती गैस ते पैट्रोलीयम मंत्री हरदीप पुरी ने भी संबोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत तिरंगा यात्रा अभियान नूं संबोधन करदिआं आज़ादी का अमृत महोत्सव दीआं शुभकामनावां दित्तिआं अते कहा कि अज तो कुछ दिन बाद देश अपनी आज़ादी दे 75 वरे पूरे कर रहा है अते असीं सारे इस इतिहासक सुतंत्रता दिवस की पूरे जोर शोर नाल तैयारी भी कर रहे हां। देश के हर कोने विच तिरंगा छाया होया है अते सूरत भारत की इस तिरंगा यात्रा की अगवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा विच इस जन भागीदारी लई वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडा राष्ट्रीय झंडा अपने आप विच देश के कपड़ा उद्योग, देश की खादी अते साडी आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक रहा है। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अब से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और हम सब इस ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस की पुरजोश तैयारी भी कर रहे हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में तिरंगा ही तिरंगा छाया हुआ है। गुजरात का भी कोई कोना ऐसा नहीं है जो उमंग से भरा हुआ ना हो, और सूरत ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 14ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ 528 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਐਲਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 182 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਸੀਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਜੂਨ 1983 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 75 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀਨੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 75 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। तिरंगा यात्रा इस बार एक बड़ा ही निवेकला मैसेज जा रहा है सारे हिंद के वासियों को, पूरे हिंदुस्तान कि आओ एकजुट होइए और उस खुशी को मनाइए जिहड़ी कि बहुत बलिदान दे के सानू आज़ादी मिली है। मैं गल कर रही 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ते असीं तां यही चाहते हैं कि यह किन्ने साल पहला ही ये शुरू हो जाना चाहिए सी। हर आज़ादी का दिवस, हर जिहड़ा स्वतंत्रता दिवस है इस अंदाज च मनाया जाना चाहिए। बठिंडा विच विशाल तिरंगा यात्रा कड्ढी जा रही है जिसका मकसद लोगों में राष्ट्र भगती की भावना जगा के अमर बलिदानियों को नमन करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत रोपड़ जिले के नंगल इलाके विच तिरंगा ट्रैक्टर मार्च यात्रा का आयोजन किया गया। इस ट्रैक्टर मार्च विच भारतीय जनता पार्टी के वर्करां वल्लों 75 ट्रैक्टरां उपर तिरंगे झंडे लहरा के देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा की अगवाई भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान जतिंदर सिंह अटवाल ने की। उन्होंने लोगों को कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत 13, 14 ते 15 अगस्त को वो आपो अपने घरां ते तिरंगे झंडे लहरा के सुतंत्रता दिवस मनाउण। सिल्वर जुबली मनाउने आ, डायमंड जुबली मनाउने आ। ये 75 साल साडे देश नूं आज़ाद होए दे पूरे होए ने एक अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है और हर एक देश दे विच जिथे भी कोई भारतीय नागरिक वसिंदा है या जिथे कोई भारतीय जनता रह रहा है वो अज तिरंगा लैके बड़े गर्व के नाल अमृत महोत्सव च हिस्सा पा रहा है।
ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਆਤਬਾੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਆਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਖੜਕਾਂ ਸਥਿਤ BSF ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ BSF ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ BSF ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। BSF ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ SS ਮੰਡ ਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚਬਾਕ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ BSF ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ DIG ਸੰਜੇ ਗੌਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਧਿਕਾ ਚੁੱਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ DIG ਗੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀਏ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। DGP ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਪਿਸਤੌਲ, 6 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 125 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ, 3 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਫੌਜੀ ਪਾਈਪ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੈਰੇਨਿਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਸਮਰਿੱਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਪਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪਵਨ ਬੱਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।